الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ آیت نمبر 41. پچھلے آڈیو میں نے اس کے شان نزول کے تعلق سے چند باتیں عرض کی تھیں. اب آگے بڑھتے ہیں. اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. ایمان لاؤ اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، میں نے اتارا. اے یہودیوں، تمہیں تو پتا ہے، تم کتاب والے ہو، اہل کتاب ہو، تمہیں معلوم ہے کہ توریت، زبور، انجیل یہ سب بھی اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی کتابیں تھیں. تم نے ان پر ایمان لایا ہے. تم توریت کو اپنی کتاب کہتے ہو، تمام تینوں کتابوں پر ایمان لاتے ہو. جب ہم نے وہ نازل فرمائی اور تم نے ان سب پر ایمان لایا تو اب قرآن پر بھی ایمان لے آؤ. یہ بھی تو ہمارا نازل کیا ہوا ہے. یہ کتاب بھی تو میں نے ہی نازل فرمائی ہے، میں نے ہی اتاری ہے. جب ان سب پر ایمان لا رہے ہو تو اس پر بھی لے آؤ. تم تو جانتے ہو اچھی طرح سے کہ نبیوں کے پاس کتابیں اللہ عز و جل کی طرف سے آتی ہیں، اللہ نازل فرماتا ہے. تو یہاں بھی ہم نے اپنے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب کا نزول فرمایا، کتاب نازل کی ہے. تو جیسے پچھلی کتابوں پر ایمان لائے ہو، اس پر بھی لے آؤ، اس پر بھی ایمان لے آؤ. اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ. ان کی سچائی، ان کی نبوت کا اقرار کر لو، گواہی دو. بڑا اس میں نقطہ ارشاد فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ویسے تو اکثر مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ یہاں پر مراد قرآن پاک ہی ہے. کسی نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مراد ہیں. پر پہلے قول کو ہی زیادہ ترجیح دی گئی کہ یہاں پر مراد قرآن پاک ہے. قرآن کو ہی اللہ عز و جل نے ساتھ فرمایا کہ میں نے جو نازل کیا یعنی قرآن، اس پر ایمان لے آؤ. مفتی احمد خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہاں پر صرف قرآن بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی امکان ہے کہ حدیث شریف بھی مراد ہے، کہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقوال ہیں جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں، یہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کردہ ہیں. یہ حضور جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی رضا سے، اللہ عز و جل کے حکم سے ہی ہوتا ہے. قرآن پاک کے الفاظ اور معانی دونوں یہ منزل من اللہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. اور حدیث پاک کو یوں کہا جائے کہ اس کے معانی جو ہیں وہ اللہ عز و جل کی طرف سے، اور اس جو الفاظ جو ہیں، جو زبان جو استعمال ہوتی ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ استعمال ہو رہی. تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ احادیث پر بھی، حدیث پاک پر بھی ایمان لائے. اور آج دیکھیے یہ اللہ عز و جل نے کتنا پیارا یعنی
اور मुफस्सिरीन किराम कितना इसमें एक एक नुक्ते पर ध्यान देते हैं कि यहाँ पर ही इरशाद फरमाया गया वआमनु बिमा अंज़लतु, जो मैंने नाजिल किया। अब इसमें कुरान और हदीस दोनों आ गए। तब कोई ये कहे कि मैं हदीस नहीं मानता, सिर्फ कुरान को मानूंगा, कुरान में जो अहकामात है उन पर चलूंगा, वो मोमिन नहीं। ये फिरका मौजूद है हमारे बीच, आज है। अहले कुरान जो अपने आप को कहते हैं, अहले कुरान कहते हैं अपने आप को, हदीस के इनकार करते हैं, ईमान वाले नहीं है वो। जिस तरीके से कुरान भी अल्लाह की नाज़िल करदा किताब है, उसी तरीके से हदीस पाक भी अल्लाह की ही नाजिल की हुई, अल्लाह की तरफ से ही अता की हुई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से जारी अल्फाज हैं। तो उस पर भी ईमान वैसे ही लाना है जैसे कुरान पाक पर ईमान लाया हुआ है। यहाँ पर इरशाद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदी थे, लेकिन उसके बाद यह हुक्म जो है क़यामत तक के लोगों के लिए, यहूदियों के लिए और गैर मुस्लिम के सब के लिए ये हुक्म नाजिल हो चुका है। अब सब के लिए यह हुक्म है कि सबको कुरान पाक पर ईमान लाना है। तो कुरान है क्या? कुरान पाक के बारे में इरशाद है, आगे कितना प्यारा फरमाया कि मुसद्दक़ल, उस कुरान पर ईमान ले आओ, मुसद्दक़ल लिमा माअकुम, उस चीज की तस्दीक कर रहा है, ये मेरी ये किताब है, ये उसकी तस्दीक कर रही जो तुम्हारे साथ पहले से मौजूद है, जो पहले से मौजूद है। तो क्या है? तौरेत है, इंजील, ज़बूर है। तौरेत पर तुम्हारा ईमान है, तुम अपनी किताब कहते हो। तो ये कुरान तो तुम्हारी किताब की सच्चाई को बयान कर रहा है। कुरान ने तुम्हारी किताबों को झुटलाया नहीं, बल्कि कुरान ने तो तुम्हारी किताबों को सच्चा करके दिखा दिया, सच्चा साबित किया, तुम्हारी किताबों की तस्दीक की। तुम बड़े धड़ल्ले, इनका यहूदियों का ये हाल था कि ये लोगों में कहते थे कि ये नबी जो आखिरी नबी आने वाले हैं, उनकी ऐसी निशानियां होंगी, ये ऐसे दिखते होंगे, ये हुलिया मुबारक होगा, और फिर जब वो आएंगे तो हम सबसे पहले उन पर ईमान ले आएंगे। उनके दिल में ये था कि ये नबी जो होंगे ये यहूदियों में से होंगे, बनी इसराइल में से होंगे। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से तशरीफ लाए, तब इनकी ये सब कुछ भूल गए, और सारी भूले मतलब हर चीज को छुपा दिया, झुटलाने लगे और हुज़ूर की मुखालिफत पर उतर गए। तो ये तो ऐलान करते थे कि हम सबसे पहले ईमान ले आएंगे, और अब उसका उलट कर रहे हैं। तो इनसे फरमाया जा रहा है कि इस किताब की तुम तकफीर कर रहे हो, इस किताब को नहीं मान रहे हो। ये किताब तो वो किताब है जो तुम्हारे तौरेत और इंजील में, जो कुछ तौरेत में लिखा है, उसकी तस्दीक कर रही है। जिस नबी के आने के बारे में तुम खूब शोर और गुगा किया करते थे और खूब ऐलान करते थे, वही नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिसकी गवाही ये कुरान दे रहा है, जिसकी गवाही ये किताब दे रही। तो इस किताब ने, कुरान ने तुम्हारी बातों की सच्चाई को साबित किया है। मुसद्दिक, तुम्हारी किताबों को सच्चा करके दिखाया कुरान ने। तो तुम्हें तो और अपनी, क्योंकि इस किताब कुरान से हमारी किताब जो है सच्ची साबित हो रही है, तुम्हें तो और फौरन कुरान को और मान लेना चाहिए, ईमान ले आना चाहिए, मेरे नबी पर फौरन ईमान ले आना चाहिए कि इसने हमारी किताब को सच्चा साबित करके दिखाया है। ये तुम्हारे पास मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम, जो तुम्हारे साथ है, उनको उसको सच्चा साबित कर रहा है कुरान पाक। तो उस पर फौरन ईमान ले आना चाहिए। तो तुम तो उसका उल्टा कर रहे हो, ईमान लाने की बजाय कुरान से, मेरे नबी से दुश्मनी दिखा रहे हो, उसके खिलाफ बातें कर रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो, लोगों को बहका रहे हो। अब ये जो है मुसद्दिक़ल के बारे में बड़ी प्यारी बातें बहुत अच्छे तरीके से
ضروری اور اہم باتیں ہیں وہ ابھی یہاں شروع کروں تو کافی لمبا ہو جائے گا آڈیو. اگلے آڈیو میں سنتے ہیں انشاءاللہ. تو چل مصدقن کی تفسیر جو ہے بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کی گئی ہے. تو انشاءاللہ تو چل اس کے آگے کی باتیں اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے. آپ سبھی سے التجا ہے کہ سنیں، سبسکرائب کریں چینل کو، شیئر کریں، آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور میرے اور اپنے لیے ثواب جاریہ کا سامان بنائیں. پروردگار ہماری اس کوشش کو، ہمارے اس تھوڑے سے وقت کو جو ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، تھوڑا سا بیٹھے بیٹھے آرام سے سن رہے ہیں، پروردگار اسے قبول فرمائے، اپنے حب کے صدقے میں خوب ڈھیروں نے کیا عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.